زیدترین پترولا یدک لسر استا جیهان آلبرتای هه. لعالیه که درانینا پتروله که حتی آسته که پاکش لعم ده سردمه که ده جینکو جینگه همه گله که قریجی بویه. از باور ناکم که خلق ده زانم که قربانیدان و چقاسی مزنبه. براستی اف جلبی پیشه سازی لسرانسر جیهانه به تواهید بین کنترل ده. او کسین دوی باوری دانه که جبر پرسکرکا جینگه دوی کمتر چافکانی سروشتین انرژی بکار بینن. براستی اف زحمته آبوریا ما به تواهید تفدیچه. امریکا وکه کسی که ماده نشبر کتبه بر همین قنادای دکره. خلق دبیجن او خیالین که د فیلم خود داخستن سر اکرانی د فیلم اواتاری ده او خیال جیانا ما بخویه. چوانی خرجکرنا پره انته جریدای تا بخویه. لیدما کو تووان پره انخواه د سینور هرما من دا خرج بکی ایدی پیوندی آوه که بمن و جریداییه. چوا که سردما کوری ده انجام نمانا کویران ده بداوی نهاد همان تشت جبو سردما پترولجی راسته. جبو آلن آدم و نفشین اشیراوی آخ جیانه. لی روژه که جروجان گوهرین بسر آخه ده هات و مزنترین دزگه هاتن داکل پترولی بگرن. اف چولستانا لکانادای لگور باوریا گل کسان مزنترین زویا کولاندن و لیگارینا پترولی سر روی عردی. او دریای کشقوما پترولی درنگی غیره ده. حتی بری 10 سالان جی کولاندن و لیگارینا قوما پترولی کاری که بقزنج بولی ویگا ام ده جیهانی که دنه کو پترول بر بنمانی ویده چه. لیگارینا قوما پترولی تکانه هیویه کل هولی مایه و قزنجاوی جی هیه. ویگا تارسان با قوما خویا پترولی مزنترین پیداکارا پترولیش با امریکای. لگور همو چافکانین دروییندن. وی دما کو من دست به سیاست کر من وها باور دکر کو سود جوی پنگاوا من دبه جبو گشبون آبوری لنافچه و دبن بشک جوی اتمسفره و هر لورجیل سرکار دکن. لبلی پشتی کو من دست پیکر درکت کو بری 2-3 سالان 7 یا 8 نه کس به نخوشیا 5 شرکت بون. اف هجمار تشتکی ماترسی داره و پیوسته به شوپاندن. ام بخوال پروا گولا آساباسکای دجین. لوی دوارا کو شاخک جروباره آساباسکای دهارک خواره. اف تشتکی اشکره ویگج دورامه کوم بیجن خلاص ایدی بسه. لوی دورا کو روبار تولی گولا آویده به بکاتین آخه جیب خورتینه. لیب دریجه 120 کیلومتران روبار قوما بقیر دولمند که او پرانیا مادهیم به جحری بخورده به. اوونه خاله من رایمونده کود انجام ورما مجید امر اف جی دا پیرا منه بسدما 5 شهر امر اف متی آلوینایه ویجی بسدما 5 شهر وفات کر هر وها اوونه الجورجی خالو ناتونه کوب همان آوایی بورما مجی مر پرانی آوان بسدما ورما مجی و 5 شهر امرن از بری نه سالان جه ادمونتونه جلاک لبیش هاتم دا کزارکن خوال وی دری مزن بکم. جبر کو از بخوا جلور مزن بومه. بری اف در جواکه که باش بوش بو مزن کر نازارو کن. هر دو خوش کن من بنخوشی 5 شرکتن.
Ez pir ji wê yekê ditirsim ku di dawiyê de zarokên min jî bi penceşerê bikevin. Yan jî ez bi xwe pê bikevim. Dayîk û bavê min jî. Em hemû di vê tirsê de dijîn. Her kes di vê derê xemat xwe. Tiştekî pir zelalê ku arsenîk hokarê derketina penceşêrê ye. Her wiha têkele jî li gel paşmayên maddeya qîrê. Heta ku kolandin û lêgerîna qûma petrolê berdewam be, ew qas arsenîk û risas û maddeyên din ên ziyandar tev lê jîngehê dibin. Lêger tu baş ne hayedar bî, bi dirêjiya demê re bêhtir û bêhtir ev regez û maddeyên jehrî ku hokarên penceşêrê ne tev lîborî û rêyên avê jî dibin. Wê dema ku kalkê min hate wî bêşêwalêt, ev der gelekî pêxweş bû. Bi taybetî der û dorê navçeyê ji ber ku ev de ver tije tulûr û lawrên kovî gelek tiştên din e. Kalkê min 86 salî bû. Wê dema ku dev ji nêçîrvaniyê berda. Mirovekî bi temem bû. Nizanim bê ew qasê ez ê bijîm an na. Li vê navçeyê gelek kes bi penceşêrê ketin. Her dem baweriya min wiha bû ku pêwendiya hokara vê nexweşiyê bi avê re heye. Her wiha bi wan masiyên ku em wan ji gola asabaska jî digirin û dixwin. Ji ber masiyên golê xort jî dimirin. Xelkên vê derê bi rêjeyeke bilind pişta xwe bi xwarinên xwe cî girê didin. Gava û maddeyên jehrî tevlî avavê navçeyê bûn, êdiya û dawarên ku vê avê jî vedixwin bi heman awayî bi penceşêrê dikevin. Di encama vê yekê de ev jehr di nav xwarina me de jî. Bi rastî ez bawer nakim ku êdî tu kes li vir masiyan bixwe. Em jî naxwin. Masiyên vê derê şêweya wan hatiye guhertin û bi nexweşiyê ketine. Hinek ciwan pişta wan kof bûye û li hev tewiyane. Durovê hinek ciwan jî têk çûye. Min têbîniya wê yekê bir ku nexweşê min, nexweşên çerm, romatîzma û penceşêra zirav bûn. Bi awayekî normal li gor vê diyardayê dibe ji nav 100,000 rewşayekî ji wan vî awayî be. Bi piştrastî ev jî dibe ku pêwendiya wê bi maddeyên jehrî yên di nav jîngehê de hebe. Min hest kir ku lêkolîneke seretayî di aliyê tenduristî de pêwîst e, lê bêencam bû. Tenê yek serdan ji aliyê hejmarek bijîşkên Kanadayê hate pêkanîn. Ev tîma bijîşkan çûne hundirê xwaringehekê û firaxek anîn û tije av kirin. Ew ava ku ji binê firaxê de hat, pişkinîn jê re kirin. Piştre gotin ava navçeya Fort Chipoyanê ti pirsgirêka wê nîne. Ji bo min ev gotin weke sürprîz û şokekê bû. Ev ragihandina wan tiştekî qet nexweş bû. Her wiha karvedana civakê jî bi dû xwe re anî. Ji ber vê yekê gelekî dilteng bûn. Merhaba ji were. Ev e ew masiyê ku ez behs dikim. Me hejmareke mezin ji vî celebê masiyan girtine. Lê niha masîgir bi wan razî nabin piştî nêçîrkirina wan. Wan dîsa davê ji nav avê. Ev bû çend sal ku em pêrgî vî celebê masiyan tê. Her wiha masiyên norsempayekê jî pêrgê heman guherînê hatine. Heke maddeyên kîmyawî ketibin nava wan masiyan êdî li gor wan lêkolînê ku hatine pêkanîn, derketiye ku ji sedî heştê heta notî berî ku bizên dimirin. Ev jî pirsgirêkeke zehf mezin e. Tiştekî pir metirsîdar e. Heke em hewl bidin ku tiştekî jê re bikin, li gor demê ew gol bi tewayî wê bimiçiqe. Tu dizanî? Pêncî sê salan min weke firoşkar û masîgir kar kiriye. Berî niha ti carê tewaya gola Asabaskayê min masiyên bi vî awayî têkdayî nedîtine. Bi sedema nexweşiya penceşêrê min heşt endamê malbata xwe ji dest dane. Hinek caran gava ku lê difikirim ji wê yekê diltengî dibim ku çi anîne serê golê û av û her tiştên ku ji bo me çavkaniyên jiyanê ne. Tiştekî nexweş e, lê rastî ye. Pêwîstiya me bi alîkariyê heye. Di sala 1970 de lêkolîna David Schindler bû sedema qedexekirina paqişkerên fosfatî. David berê teqezîl ser rûbirûbûna cîhanê dikir li hemberbarana asîdê. Lê niha berê xebata xwe daye ser metirsiyên qûma petrolê.
چند سالان شیندلر چاودێریاوی کاری حکوومەتێک کردیە ku çavdêrkirina ava robarê Asabaskayê Yaoundayê dike û ev kardayê şêwirmendên kompanyayên pîşesaziyê. Berpirsên Tarsanê ragihandin ku qûma petrolê robarê Asabaskayê jehrî nake, lêbelê ev gotin li cem Şindler nayê qebûl kirin. Ew maddeyên jehrî ji wan maddeyanan ku dikarin bên dîtin. Yekemîn cara ku derdikeve tibaveke kêm, ji wan maddeyan jî bandoreke demdirêj li dû xwe dihêlin. Wê demê bû ku bi sedema kareseta Exxon Valdez hinek ji wan maddeyan ketine deryayê. Piştî 18 salan ji wê bûyerê hê jî bandora wan maddeyan li ser semasî û hinek tilûrên deryayî maye. Heman ev maddeyên jehrî bi rêjeyeke bilind di qûma petrolê de hene. Me êrîn kelî damezrandiye da ku lêkolînê divê babetê de bike û pisporiya wê di maddeyên zîbeqê de ye. Her wiha Jeff Short divî karî de ye ku dora 20 salan li Exxon Valdez kar kiriye û hejmarek teknîkên hûrerî dahên kirine ji bo lêkolîna ser maddeyên kîmyewî yên veguhêr. Em hinek numûneyên hesin û pH'ê werdigirin û çend cûreyên cudareng dinêrin, wek masî, av, her wiha şînahiyê. Di dema zivistanê de jî me çend numûne ji berfê wergirtin. Dema min beşdarî divê projeyê de kir, ji ber wê hevdijberiyê bû ku hatiye dorpêçkirin. Her wiha bi baweriya min ev robar û ev xelkê ku ser dijîn, hêjayê wê yekê ne ku zanistiyek li cem wan be, da bersiva wan pirsyaran bide ku gelek kes dipirsin. Bi ser de encamên vê lêkolînê dibe ku gengeşiyan derxeholê, lê Şindler lêkolînên xwe bi agadariyeke mezin pêk dîne. Me çend meh derbas kirin bi berhevkirina pîvanên xwe bi pîvanên National Oceanic û Atmosphere Association re. Analîzên me yên din jî hemû ji aliyê laboratuwarên pêbawer ve hatine pêkanîn. Ji ber ku ew lêkolîn tekane belgeyên me ne ku em dikarin wan dadgehê bikar bînin. Lêkolînên me gelek hûrbîniyan li xwe dikirin bi awayekî ku piraniya lêkolînên zanîngeha jî ne vî awayî ne. Merhaba işlere. Çavay. Başım, spas tu? Berê bilindbûna avê çi qas bû? Gelekê bilind bû. Bi rastî? Giha bû heta vir. Perava golê dibînî? Belê. Lê vêga gelekê nizim bûye. Av gelekî nizin bûye. Belê. Her çi qesî ku em 100 mîlan di ser Fort McMurrayê re ne? Lê belê hê jî bandora wê li ser me heye. Bi piştrastî bandor heye. Her weke ku em dizanin ew robarê dî ne robarê berê ye. Nemaye weke berê. Wan demên ku di robarê de geştê dikim, divê ava sazkar bi xwe re hilgirim. Tenê ew yekmaye ku nûnerekê neteweyên yekgirtî li vir be. Kesek ji neteweyên yekgirtî çavdêriya me bike û bizanibe li vir çi rû dide. Her weke çawa ku çavdêriya Afganistanê dikin. Kî çavdêriya vî robarê dike? Ev robar jiyana me ye. Ev çem jiyana xelkên vê navçeyê ye. Eger ev çem têk here, wê demê em ê berê xwe bidin ku derê? Di sala 1899 de bapîrê François Paulet, peymanek bi desthilatdarên Brîtanî re îmze kir. Di sala 1970 de jî Paulet wek serok eşîrekî 22 salî çû dadgeha bilind ji bo eşkerekirina wê yekê ku Kanada ji peymanê derketiye. Wî doza xwe bireserî jî. Ev serkeftina wî jî yasayên Kanadayê guhartin û serdema dirûşma navçegeriyê anî meydanê. François Paulet dozdariya Alan Adam dike ji bo pêkanîna civînekê li gel serok eşîrên vê navçeyê ku nişteciyên Arctic Oceanê ne. Bi heman awayê şêniyên Fort Chipoyanê jî dibin metirsiya bandora qûma petrolê de ne. Wê dema ku behsa pirsgirêkên girêdayî civakê tên kirin, bîr û nêrînên serokaşîran ji hev cuda dibin. Lê ew babeta hevbeş a ku teven li ba hev dijivîne, behskirina a xwe avê ye. Ew axa ku hevwalatiyan bi hev ve girê dide û ew av jî ku melser vê xakê dihêle. 40 salin pîşesazî li vê navçeyê berdewam e û îro em hes bi bandorên wê dikin. Eger 40 salên din jî berdewam be, di salên bê de em nizanibê wê çi rû bide. Her ji niha ve pêwîst e em dest bi hildana dengên xwe bikin. Ji ber wê yekê pêwîst e ku
êdî hûn jî bên û dengê xwe bilind bikin. Lê eger hûn şer bi tenê ji bo min bihêlin, bê piştgiriya kesekî mixabin ku divê bibêjim ti çareya min îne ji pêvî peymana li gel hikûmetê û razîbûna bûyê pîşesaziyê. Rojekê ji rojan bala kesekî nediçû ser qûma petrolê. Lê belê divê demê de mezintirîn projeya cîhanê ye dwarê avakirinê de. Devjêberdana wê jî zor e. Di gotarekê de Kovara National Geographic behsa rafînerên qûma petrolê dike û wan weke aşên tarî yên şeytanî binav dike. Siyasetmedarên Kanadî li dijî vê ne. Projeya duyem oksîda karbon ku ji wê komira şewitî derdikeve, 14 caran ji aquma petrolê zêdetir e. Gelê şanazî pişesaziyê dikim. Divê em qebûl kin pêdiviya her kesî pê heye. Pêwîst e em wê ber bi pêştir bibin. Lê ya rast ez guh nadim gotinên Kovara National Geographic. Di sala 2008 de bi hezaran werdek li ser goleke tije bi paşmaya jehrî Lûsiyan û dûra qirbûn. Ew karesat li tevahiya cîhanê bû sernûçe. Gava ku axaftin tê ser petrola lewitî pîşesazî bi wê yekê berevaniya xwe dike ku pêwistiya cîhanê bi enerjiyê heye. Her wiha pêwistiya Kanadayê jî. Tew di nîvê krîza aborî de jî qûma petrolê her sal 20 milyar dolar xistiye kaseya Kanadayê. Di heman demê de jiyana 450 hezar karkerî li ser qûma petrolê ya Kanadayê ye. Lewma qûma petrolê bi nemayeke ji bo aboriya Kanadayê. Piştî 11 îlonê Kanada bûye girîngtirîn çavkaniya dabînkirina petrolê ji bo Amerîkayê. Bazar germ e û Kanada jî naxwaze wê ji dest bide. Li gel derketina danûstandinê li ser petrola lewitî Serok Ed Stelmach biryara geştekê dide û serdana Washingtonê dike. Ji bo destpêkirina kampaniyekê bi 25 milyon dolaran. û pêşkêşkirina gotarekê li pêşber Kongreya Amerîkayê. Nûnerê Washingtonê Paul Michael Wiebe rêl ber biryardaran ve dike. Zêdetirîn petrola yêdek li ser asta cîhanê li Albertayê heye. 8 caran li wê petrolê ku li Siûdiyê heye. Çawayî birêz, Spirbaşim. Di bixêratî Washingtonê. Gelekî spas. Ez pir kêfxweşim ku ez te li vir dibînim. Hêvîdarim ew di roj û nîvên ku tu li vir dibînî bibin wek yek ji baştirîn tecrübeyên jiyana te. Gelekî spas. Bi çilmisîna OPECê, Alberta û Rojavayê Kanadayê serketineka bêhtir peyda dikin. Bandoreke berfire a Rojavayê Kanadayê heye. Siyasetmedarên Amerîkî jî dikin ku hest pê bikin. Ti celebekî pêwendiyan nîne ku xwe girtîtir be ji pêwendiyên di navbera Albertayê û Amerîkayê de. Zûgeşbûna qûma petrolê Albertayê dike yek ji mezintirîn berhêmhênerên petrolê di seranserê cîhanê de. Hê jî me beşekî gelekî kêm ji Çînên jorîn ên qûma petrolê bikaraniye. Serok Ed Stelmach dozariya berhemên welatê xwe dike. Lê dema medyayên navneteweyî wek Cezîre serdana navçeyên qûma petrolê dikin, peyameke nermtir a jîngehî radikînin. Gelo te bîrete ku berê ev cih çawa bû? Berê girekê mezin hebû li vir. Erê ev çi ye? Ev jî dareka spîndara bextxweş e. Guman tê de nîne ku jîngeha me heye. Em daran hildikin, wekî din axê dikolîn ji bo deranîna qûma petrolê. Lê ji aliyekê din de em qûmê dixin heman çalê û piştra semadê davên serî û bi vî awî wê çax dikin. Dûra jî dîmenên wisa çêdibin. Berî demekê ev derçaleke kolandî bû. Niha hatiye dagirtin û garan tê de diçêrin. Nêzîkî wê jî goleke paşmalkên jehrî lê heye. Qajeqaj nahêlin ku tulûrên koçber bilûsin. Kompanyayên pîşesaziyê soz dane, wê dema ku petrol bi dawî bibe,
ev der dê bibe cihekî geştyarî û daristaneke nûçandî. Ev der her diçe dibe wek Iraq û Afganistanê. Ne wisa? Her roj bi vî awayî ye. Rawestan jê re nîne. Çi ecêbe. Em li navçeya peymana heştin. Ev jî tê wateya her tiştê ku li ser vê axepêk bînin divê şêwira me bêkirin. Me ev ax nefirotiye. Em tu carî dev ji axa xwe bernadin û xwe ji ber nadin alî. Lê xelk hê ji di wê baweriyê de ne ku mafê wan heye bêne vê derê û çi bixwazin pêk bînin. Li gor yasaya Kanada û yasaya İmparatoriya Brîtanyayê hindiyên sor xwediyên vê beşa Albertayê ne. û girîngtirîn xal jî di peymanê de dibêje ku mafê hindiyên sor ê nêçîrkirin û girtina masiyan heye. Eger tu li Bakurê Albertayê binêrî, bi taybetî beşa Bakurê Rojhilat û van navçeyên ku qûma petrolê jê tê derxistin pir mezin in. Piraniya dîmenên vê navçeyê tek dane. Heta radeyeke dibe ku em bêjin mafên peymanê bi tevahî nehatiye cî bi cî kirin. Ji ber ku li ber çavên me ye ku çêrgeha dewaran hatiye têkbirin. Vê dawiyê çend rapor belav bûn ku dibêjin nikarin golên avê durust bikin. Nikarin wan zeviyan jî bikin beravî. Ji ber ku bi vegerandina her yekê ji wan, ew pereyên kuşqûma petrolê tên ji dest diçin. Ev tenê destpêk e. Awayên nû yên kolandinê tên bikaranîn ku axê bêhtir ve dikolin û çalên kûrtir vedidin. Ew navçeyên Çolistanî yên ku îro tên dîtin bi sedema bandorên pîşesaziyê wê di siberojê de kêm bibin. Ez bawer nakim xelk wê zalim ku navçeya ziyan lêketî ew qasî mezin e. Ew navçe ji rûbera Yewnanistanê mezintir e û biqasî yek li ser sêyan ji rûbera Norveçê ye. Qûma petrolê çavkaniyeke bêmînak e. Lê belê rast e ku ev pîşesazî me pêrgî pirsgirêkên jîngehê dike. Qûma petrolê ya Albertayê ji beşê jorîn yê zeviyê nêzik e. Maddeyên pîs û qirêj bi awayekî siruştî bi rêya boriyên avê re tevlî sîstema jîngehê dibin. Weke herêma Albertayê em bi hayedarî çavderiya kalîteya avê dikin û hemû zanyariyan tomar dikin. Heta niha jî zanyarî tiştekî derbarê hebûna bandora qûma petrolê li ser ava navçeyê berçav nakin. Di karê kolandinê de tu dikarî derxînî ku çi celeb tişt diçine nav hewayê û di dema kolandina qîla siruştî de divê komira wê jê bê derxistin û tibaveke zêde jî hîdrojînê bê tevlî kirin. Ev yek jî pêvajoya dijwar ya enerjiyê ye ku hewayê dilewitîne. Yek li ser sêyê niftik û asîd nîtrosa welat ji berhemanîna gaz û petrola Albertayê durust dibe ku piraniya wê li navçeya Fort McMurray ye. Di dema berhemanîna her bermîleke gaza siruştî de bermîl û nîvekî ji paşmaya jehrî li dû xwe dihêle ku pişt re dikeve nav golên avê. Ev golên avê bi awayekî hema ji qûmê hatine çêkirin. Her yek ji wan li ciyekê û ava di hundirê hinan ji wan de jî kêm dibe. Tevahiya robaran ji destpêkê heta dawiyê zehf lewtîne. û ev proje jî ji hemû aliyan ve maddeyên jehrî tev li jîngehê dikin. Li vir çend projeyên me yên mezin hene diwarê pîşesaziyê de. Ji bo wan kesên ku derbarê vê meselê de nizanin û ji wan ve ye her tişt bê kontrol birêve diçe. Lê bi rastî ev celebê pîşesaziyê li seranserê cîhanê bi tevahî dibin kontrolê de ye. Ev pîşesazî ne bê yasa ye. Hûn jêma neşaş? Naxwe divê hûn tenê baweriyê bi wezîr bikin. Ew programekê datîne ji bo çavdêrkirina lewtandina avê.
لێ دەرەنجام نەهێنینە. پێرێژیش عالیە کۆمپانیایان پەترۆلێڤەتێن تەرخانکردن و ئەون خودیان زانیاریان. تکانه تشتێک و ساڵ بە ساڵش خەڵقی ڕەتی ڕاگەهاندن ئەوە کو کالیتەیە ئاوێل ڕۆبارێ ئاساباسکایە وەکە خۆیە و نەگوهارەیە. Hûn bi xêr hatin bo bernameya Mawtson. Ez Mel Festner. Îro em ê behsa Albertayê bikin. Ji bo vê jî mêvanê me Lens Farinsporo û Bruce Ketsin. Lens, tê gotin ku navçeyên qûma petrolê beşekî girîng ên aboriyê cîhanê ne. Lens, ji ber çi Bruce wiha behsa cîhanê dike û em dibînin ku jîngeha Kanadayê hatiye têkdan. ئەرێمێت ئیجهەکە هەنگوه بدن بروس دەوێن vê projeyeweke kabûsekê bidin naskirin. Lê newhaye gelê rêzdar û xoşewîstan. Petrol bûye beşekê giring di jiyana me ya rojane de. Petrola xam enerjiyê dide otomobîlên me. Petrol malên me germ dike. Wiha jî dike ku em jiyaneke birhetî bijîn. Ku em tev jiyaneke wiha dixwazin. Niha kam rastgo bin. Di her tiştî de em petrolê dixwazin. Yek çirkeyê jî bê petrolê em nikarin berdewam bin. Tê bîrawe wan rojên berê ew pereyên ku bi giranî bi dest me diketin me ji bo wan welatên wek Erebîstana Siûdî û Îranê dişandin. Piştî wê yekê ku me bi wan re peyman pêkanî petrol bi gemiya herî mezin ji me re dişandin. Wer heftiyê em pêrgî têkşikandinê dibûn. Îcayî biraderno. Tiştekî wiha vêga nema. Niha Kanada bi milyaran bermîlên petrolê di axa xwe de berhem dike. Tiştê ku li ser me ye ew e ku em hilgirin û hinek karê paqijkirinê jê re bêkirin û em wê têxin bazarê. Wê dema ku em petrolê ji qûmê derdixînin, em vê qûmê dixine şûna wê. Zelala ku her dem vî awayî bûye. Heywan û lawir dilxweşin. Ax jî tekûz û bêkê masiye. Ev gencîneya Kanadayê ye. Gelekî baş bû Lens. Lê gayê Amerîkî Gayê Amerîkî pirsgirêkeke aloz e. Ez pisporê wî gayê pirşdarim. Bi nêrîna min divê em divî warî de mav bidin gotinên Lens. Spas ji bo welme temaşe kir. Ez vêga dixwazim ku em behsa cudabûna di navbera bîr û baweriyên vir de bikin. پروفسور شیندلر ji ber vê şewşandinê dilteng e. Lewma daxwaş zanyarên hikûmetê kiriye da ku li zanîngeha Albertayê hevpêvînan bi wan re pêk bîne. Em wê yekê înkar nakin ku bandor heye. Ew tiştê ku em tê de bi ser neketin, nezanîna asta bandoran e. Dibe ku ti bandora wê ew qasî berçav nebe. Mebesta min ew e ku tew bajarê Edmontonê jî paşmaya wê ya avê heye. Tenê Senkor her sal milyonên tonan ji komrê dişewitîne. Ku ev yek jî dibe sedema deravêtina beşekî mezin ji paşmayên şehrî. Her sal beşekî mezin ji paşmayên şehrî ji wê komrê peyda dibe. Li gel wan belge û zanyariyên ku em behs dikin, gelo çawa hevwelatî ji wan têdigihê. Bi nêrîna min ew kompanyayên ku di pîşesaziyê de kar dikin bi wan baş e. Ji ber vê yekê ku ev babet bi tevahî nediyar e û tu yasa jê re nehatine danîn. Min babetên bi vî awayî dîtine. Weke mînak babeta hebûna fosfatê di maddeyên paqijker de babeta astî û her wiha babeta tûtinê. Tew niha ku em dipeyivin em hemû van babetan dibînin. Ew taktîkek ku kompanya bikartînin. Her celebê axaftinekê ji aliyên cuda bikartînin. Piştre babetê têk didin. Tiştek li babetê zêde û kêm nabe. û birêya vê têktanê jî her salê bi milyaran dolaran dixin paşla xwe. Piştî 40 salan ez bi tevahî bêzar bûm ji wan kes û aliyên ku xelkê min dixapînin. Lêkolîna Schindler tekane lêkolîna serbixweyek û lêkolîna derbarê qirêjbûna avê dike bi sedema qûma petrolê. Wê dema ku yekemîn derencam bi dest hat ji bo Schindler ew nûçeweke zengilekî bû. Piştre çû Fort Chipoyanê da ku nûçeyê ragihîne. Her dem ji edim yê serok eşîr û civaka wî re hatibû gotin ku her maddeyeke ku di avê de hebe ew maddeyeke siruştî ye û ya çem bixwe ye. Piraniya pîşesaziyên qûma petrolê nêzîkî robarê Asabaskayê ne. Ji ber ku hikûmet dibêje ew maddeya jehrî ya ku di avê de ye çavkaniya tevlîbûna qîra siruştî li gel ava cem e. Lê Schindler û tîma wî tiştek dîtine da ku red bikin ku ev yek ne diyardeyeke siruştî ye. Wan di zivistanê de nimûneyek ji berfê wergirtin. Bi dirêjahiya 6 mehan di salekê de berf qûma petrolê dinixumîne. Lewma her tiştê ku di nav berfê de bê dîtin, ji kulekên kargehan û toza çalan çavkanî girtiye. Eger Schindler bikar be maddeyên jehrî di berfê de bibîne, sedema wê çalakiyên pîşesaziyê ne. Lêkolîneran derencam li ser rûbara 5 kîlometran bi dest xistin.
اگر تو برفê bihêlînî, pêkhateya wê berfê bi vî awayî derdikeve. Loma dema ku tu avê tê xîna firaqekê dinê, tu dikarî bibînî çi bi rengê parzûnê tê. Ji wê berfa ku em ceribandinê li ser dikin, me ti babeke zêde ji madeyên li witî li navçeyên Senkor û Sinkrûdê dîtiye. Kuldûrî 5 kilometran delyanê nav çavkaniya avê. Her wiha li rûbera 5 kilometrên Grover, 11,400 ton ji madeyên li witî û paşma tevlî avê bûne. Ev yek jî tenê di nava 4 mehan de bi sedema berfê derketiye holê. Ji sedî 64 ji wan madeyan ji qîra siruştî bû. Eger tevlîbûna wê ti baba paşmayan salane berdewam be, êdî bandora wê dibe heman bandora ku salane ji wê petrolê dirûst dibe ku dirije nav deryayan. Min li hinek celebên wê penceşêrê temaşe kir, ku li for çîpoyanê bi berdewamî derdikevin. Piraniya wan pêwendiya wan bi bandorên hîdrokarbonê re hene. Bi gotinekê din, pêwendiya wan bi berhemên petrolê re hene. Lokîmya û limfonya û celebekî pir kêmdît yê penceşêrê bi navê çirîska nerma sarkomayê tê zanîn. Weke zanayeke dwarê fîzîkê de ku bûye çend sal ez kar li ser çareseriya çend nexweşiyan dikim, bi rastî heta niha min ti bûyera penceşêra çirîska nerma sarkomayê nedîtiye. Ev cûrê penceşêra di piraniya rewşan de dibe sedema mirina kesê nexweş. Tiştekî ecêb e li bajarokekî wiha ez rastî du nexweşên vê penceşêrê hatime. Di dema dawî de desthilatdarên Albertayê li rêjeya nexweşên Fort Çîpoyanê temaşe kirin. Encama wê tirsa John O'Connor piştrast kir. Ji ber ku rêjeya nexweşên penceşêrê gelekî jî pêşbîniya ku dikirin zêdetir bû. Ew lêkolîna hikûmetê wê yekê jî derdixîne ku paşmayên pîşesaziya petrolê dibin sedema derketina çend cûreyên balkêşên penceşêrê. Lê pişt re hikûmeta Albertayê daxuyaniyek derxist da ku xelkê pê bide bawerkirin ku bandor ne bi awayekî metirsîdar e. David Tucaro şêniyekî Fort Çîpoyanê ye. Navê wî rapora Albertayê de cî negirt. Lewma hingê li Los Angelesê bû ji bo tedawiya lokîmyayê. Ez rizgarbûyekî penceşêrê me. Lewma min dest bi neqişandina tatûyê li ser laşê xwe kiriye. Ev tatû ya firîşteyekê ye û min yekê din jî li ser qirka xwe neqişandiye. Ew roja ku ez tê de bi penceşêrê ketim. Çi ecêb e tu divî temenî de pêketî. Rast e, gelek kes wiha dibêjin. Tew doktorê min jî her wiha got. Min bîra vî tiştî nebiriye. Bi nêrîna min tiştek kiriye ku ez vê nexweşê xistim. Lê nizanim ew tişt çi ye. Dizanim ku min gelek tişt kirine. Tê bîra min ku ez li vir diçûme dibistanê. Tê bîra min ku ez diçûme girtina masiyan. Min qeyîkê geşt kiriye. Hemû kar û barê min bi avê ve girêdayî bûn. Peydakirina goşt di zivistanê de rêyeke zarûrî ye ji bo êla denîz ya dûrî civaka sazkirî. Ew navçeyên ku lawir û dewar tê de diçêrin bi 300 kîlometran li biniya robarê Fort Çîpoyanê ye. François Paulet dilgiran e ji wê yekê ku goştê lawir û dewaran jî bi sedema qûma petrolê jehrî girtibin. Ev jiyaneke bêmînak e. Bi vî awayî jî em her berdewam in. Bi ser de jî ku jiyana me dibin gefê de ye. Mafêmeyên çîrkirinê heye, mafêmeyê dehfikvedanê heye, mafêmeyê jiyanê heye. Lê çi sûda van mafan heye eger her tişt me bên standin? Wê demê peymannameya me dibe tevî hemû mafên me. û tu cihê me nabe ji bo cîbicîkirinên pratîkî. Wê dema ku tu gudariyê li zarokên vê navçeyê dikî, gava ku dibêjin em nefretê ji dengê şowel û buldozeran dikin, gava ku di navçeyê de kar dikin.
ji ber ku dibe sedemê wêyekê ku endamekê dinyevê navçê ber bi dinyayê din vehere. Hingê fêm dikê bê çi tişt di hizra nifşê nû yê vê civakê de cî girtiye. Ji ber ku em hînî wê nebûne. Pir giran e tu bibî serkirdeyekê hilbijartî û axaftinê li şûna xelkê bikî. Divê her serkirdeyek bi nûnertiya xelkê axaftinê bike. Nêzîkî sê hefteyane ku ez çûme malê. Berê wêyekê jî gava ku çûm tenê ji bo çend demjimêran mam. Piştre min firokeyekê geşteke din kir. Hin caran hest dikim ku ez hûn dabûme. Tu serkirdeyî û li hêla pêşî yî. Hege ez jî bi qasî te westiya bûma, min ê jî hest bi heman tiştî bikira. Lê di dawî de hest dikim ku rêyeke taybet ya siruştê heye ji bo tevgera li beramberî vî xelkî. Netewê Yekirtî li Kopenhagê civînek li derxist ji bo serokin cîhanê. Da ku ji dil di xema guhertina keş û hewayê de bin. Ji ber ku jîngeha me li ber têkçûnê ye, di sibê rojê de zarok û neviyên me wê pirsyara wêyekê nekin ku me ji wan re çi gotiye. Lê belêya girîng ew e ku bê me çi kiriye. Dem nêzik bûye da ku hemû welat bikîn peymanekê giştî û pengavekê dîrokî bavêjin. Û dewletên Yekbûyên Amerîka jî amade ye bi erkên xwe rabe. Serkirdeyên cîhanê li Kopenhagê civiyane. Ji bo kar bikin li ser pileya germa planeta me li jêr di pileyên xala veguherînê. Ji bo vê jî pêwîst e hevpeymanekê îmze bikin li ser kêmkirina rêjeya karbondioksîdê. Hikûmet di rema kêmkirina berhemanîna madeyên jehrî de ye ji bo qûma petrolê ya Albertayê. Di jivîna Kopenhagê de tew besa hewdana hikûmetê ji bo danîna yasekê qet nate kirin derbarê kêmkirina azda derafetina madeyên jehrî. Bi nêrîna me naye qebûlkirin ku yek ji dewlementirîn netewên li ser rûyê vê erdê naxwaze bi encamdana erkên xwe rabe. Li Kyoto, Kanadayê soz da ku rêjeya bilindbûna wan gazên ku şitilgehên şûşeyê derdikevin, bi rêjeya 6 kêm bike. 20 sal bi serketin rêjeya wan gazên ku ji qûma petrolê derdikevin bilindtir bûye û bûye 626. Eger navçeyên qûma petrolê welatek bûna, rêjeya duyem ya karbondioksîdê dibû bi qasî rêjeya duyem ya amrazên Swîsrê. Eger tu bixwazî rêyekî biafirînî ji bo germkirina gerdûna me, piştrast be ku tu nikarî rêyekî baştir bibînî ji wê rêya ku Kanada daye ser. Ku ji karkirina di zeviyên qûma petrolê de pêk tê. Divê tu enerjiyê bi kar binî da ku tu wan madeyan bilind bikî û wan ji zeviyê derxînî derve. Piştî ku ew hemû enerjî hat tevkaranîn ji bo deranîna madeyan divê bê parzûnkirin da ku benzîn jê bê berhemkirin û dubare bê şewtandin. û vî hawî jî karbona wê zêdetir dikeve nav jîngehê. Ji bo berhemanîna her bermîlekî petrolê ji qûma petrolê, tibava wê gaza ku bi hewayê ve diçe, sê caran bêhtir e ji wê tibava gaza ku di dema berhemanîna bermîlekî petrolê li Erebistana Siûdiyê û Teksasê diçe nava hewayê. Ev jî diyar dike ku li wî cihî tibabeke mezin ji karbonê bi hewayê ve diçe. Eger hemû cîhanê bidaya ser rêya Kanadayê ku ev jî pêkan e, zevî jî wê bigihîşta pîleya kelandinê. Kanada di civîna Kopenhagê de karekî wiha kir ku bûye sedema têkbirîna wan hewldanên ku ji aliyê neteweyên din ve tên kirin. Ji hemû neteweyên din jî bêtir ziyan gihande erdê. Eger em bîr li tiştekî balkêş bikin û bipirsin ku mezintirîn gef û tehdît li ser cîhanê kîjan welat e, ne Erebistan e, ne Amerîkayê jî, tew ne Çîn e, lê belê Kanada ye. 3, 2, 1. Aliyê serkeftî pêk tê. Kanada. Kanada bilind dibe ber bi pileya yekemîn de di heman asta Ukraynayê de ku li seranserê cîhanê xirabtirîn armanca wan hene. Ev yek girîng e ku divê tomareke me ya jîngehî ya baş hebe. Her wiha wêneyeke me ya zelal a jîngehê hebe. Qûma petrolê ji pêwîstiya xwe zêdetir rastî rexneyê hatiye. Bi min yekcar xuyaye îdareya niha wiha dibîne ku qûma petrolê dînemoya geşkirina aborî ye ji bo Kanadayê. Ji ber vê yekê ku Kanada baweriya xwe ya navdewletî ji dest daye. Tu guman tê denîne ku Kanada ji aliyê civaka navdewletî ve wek binpêkera yasa û resayên cîhanî tê dîtin. Kopenhag nûmuneyeke pir baş e.
ji bo em bizanin ji ber çi em nikarin bi heman away wan pirsgirêkên siyasiyên ku rastî metin bi pirsgirêka guhertinên keş û hewayê bidin berhev. Bi awayekî normal di siyasetê de tu dikarî hîn bi hin pirsgirêkên xwe çareser bikî. Her tu bi ser jî dikevî. Lê di rewşa keş û hewayê de tişt cuda ne. Ji ber ku dijminê te ne partiya komarî ye, dijminê te ne welatî Çîn ye, lêbelê dijminê te rewşeke fîzîkî ye. Fîzîk jî bi hêsanî bîr û baweriya xwe naguhere. û herdem jî xwe bi ser me de disepîne. Navçeyên cemêtê dihelin. Ciyayên qeşagirtî jî dihelin. Hişke salî û lehî berdewam li holê ne. Cîhan di serdema niha de bi awayekî lezgîn di guhertinê de ye. Bi awayekî ku di şaristaniya mirovahiyê de tu carî tiştekî wiha nehatiye dîtin. Petrol pereye. Av jiyane. Av jî va tê têkbirin bi taybetî li ber çavên me. Van arasteyê parlamentoyên xwe bikin. Axaftinê li gel kompanyayên pîşesaziyê bikin ku li ser wî beşê cîhanê hilberînê di petrola lewitî de dikin. Kuma petrolê keş û hewayê qirêj dike, cîhanê beramberî metirsiyê dihêle. Lê ewên ku yekemîn car baca kuma petrolê didin, hevwelatiyên navçeyên koçerên Kanadayê ne. Danûstandin pêrgî berevajiyê bûn. Zanyar ji Kopenhagê ditirsin. Li Kopenhagê em hêjî neketine ser rêya rast û dirist. Li gel hebûna wan hemû sozan ji bo kêmkirina rêjeya gazên jehrî. Hêjî pileya germa zêviyê di navbera 3.5 bo 3.8 de ye. Ku bi rastî jî ji hêla sor derbas bûye. Dem derbas dibe. 100,000 kes dicivin ji bo zindîtiya hêviyên xwe. Ew bi kêfa xwe ji seranserê cîhanê beşdarî vê xwe pêşandanê bûn. Li gel ku wan li nav kolanan nerazîbûna xwe nîşandan jî li pişt deriyên girtî têk çûn. Dixwazim dilxweşiya xwe li hember niyetpakiya xelkê nîşan bidim. Hûn ji bo wê yekê hatine cîhanê. Da ku hûn karên qenc pêk bînin. Ji ber ku ew tekane tişt e ku îlham û sirûşê dide xelkê. Hesteke pir xweş e. Gava ku tu dibînî 100,000 hevwelatî hatine ser kolanan. Bi rastî ev yek dilgerim dike. Rêxistinên sivîl di nav konferansan de tên piştrastkirin. Lê ti peymanek di holê de tune. Konferansa hêviyê garantiya ti peymanekê nade. Ji bo François Paulet bê hêviyeke tale. Li Kopenhagê tu li hevkirin di holê de nebû. Ewa ku hebû ji çend benda pêk dihat. Ku ger welat bixwazin, dikarin bala xwe bitinê. Li gor plana me li Kopenhagê xelk wiha dibînin ku di vê 100 salê de pîleya germê ber bi bêhtir ji 3 pîleyan ve diçe. Piştîne serketina Kopenhagê, Paulet dest bi gera li dû hevpeymanên nû li derveyî Kanadayê kir. Wî serdana bajarê New Yorkê kir, ji bo civîna salane ya serkirdeyên li netewên yekgirtî. Hêviya Paulet ew e ku hevpeymanek bi dest bikeve ku kesekî li ser Hollywoodê xwedî bandor be. James Cameronê Kanadî di keftilaftekê de ye ji bo fîlmê xwe yê serkeftî bi navê Avatar pêşkêş bike. Avatar mezintirîn serkeftin di dîroka box ofîs de bi dest xist. Gava ku fîlm dest pê dike di hinek beşan de behsa Albertayê dike. Gelek tiştên hevbeşene ku Albertayê nîşan dide.
Ew tiştên ku li Albertayê rû didan bi tevahî diyar bû ku di fîlm de derdiketin. Ji bo dîzayn û pêkanîna kirina atmosfera fîlm ji bo cîm. Karvedana xelkê jî ew bû ku pirsiyar dikirin derbarê rewşeke hevşêwe. Di fîlmekî fantastîkî yê bi vî rengî de wiha tê nîşandan ku behsa pirskirêka cîhaneke din yan rewşa şaristaneyeke din dike. Bêyî ku rasterast bêjin ku qûma petrolê xirab e. Qûma petrolê heta astekê di cîhanê de pêwîst e. Lê pêwîst nake ku heta hetayê cîhan bi vî awayî kar û barên wê bi qûma petrolê re hebe. Ez François Pauletim, kêfxweşim bi naskirina te. Gelekî kêfxweşim. Dixwazim vê diyariyê pêşkêşî te bikim li hember dîtina te. Ji bo wê yekê hatiye çêkirin, da ku business kartên xwe têxînav. Spas dikim, pir xweşik e. Ez gelekî ji mêj ve mijûlî babetekê me. Di salên heftiyan de ez serokê vê eşîrê bûm. Em li navçeya peymannameya heşte min. Li binya robar û gola avê ya Great Slavê ku gelek bandora me li ser e. Ev gola xweşik dike ku têk here. Ji gola Makenzî heta ber bi deryaya Qutbê Bakur ve hemû bi sedema bandora kompanyayên pîşesaziyê dike ku têk herin. Dibe ku hemû kultura me têk here. Binêre, ez nikarim herim ber medyayan û axaftinê di wî warî de bikim. Ez di vî warî de nejîrim. Ew rewşeke wiheye ku divê em herin serdana wê bikin û zanibin çi rû dide. Divê em bi çavên xwe xelkên wê navçeyê bibînin. Bê bandor li ser wan bûye yan na. Wê demê dikarim bêjim ez li gel te me. Serokê dim. Ev ezim, François. Ev dever pir cuda ye. Ez li New Yorkê me. Li bajarê me zinim. Îro tişt pir bi başî birêve çûn. Me civînek jî li gel James Cameron pêkanî. Wî gelekî ji dil got ku ew ê bê serdana navçeya me. Bi rastî jî dixwaze bê hefa navçeya me. Bi nêrîna min ew dixwaze serdana hemû navçeyan bike. Deşt û perav û robar û parka Wood Buffaloyê gayên Amerîkî û cihên din. û her wiha robara mezin jî û hin cihên din. Dixwazim te agehdar bikim ku sibê çawa roj hiltê ji vir ber bi yel ofayînê ve diçim. De bi xatirê te, mehsî çû. François nikare baweriyê bi bextê xwe bike. Ji ber ku nûçeyeke lezgîn derbarê kendava Meksîko de her tiştî diguherîne. Avên kûr ku dirijin kendava Meksîkoyê xala destpêkirinê ne ji bo petrolê û gelek metirsiyê li navçeyên qûma petrolê pêktîne. Her rojekê bi tibaba 5 sîtêran petrol dirije nava kendavê. Bi ser van hewldanên ku vê dawiyê di vî warî de hatin dan, petrol bi berdewamî dirije kendavê. Tew tê gotin ku wê petrol bigihê peravên Alabama û Floridayê jî. Ew roja ku em jê tirsiyan mixabin îro hat pêşiya me. Çînek ez tur ji petrola xam seranserê çiravên vê deverê girtiye. Eger tu destê xwe tê xînavê, tu dikarî bi hêsanî hest pê bikî. Ez gelekî diltengim. Ji ber ku zarokê min niha tu paşa roja wan nemaye. Hûn ê vê çawa çareser bikin? Em nikarin, ne mimkûn e. Piştî bûyera Exxon Valdez, kompanyayên petrolê pêrgî karesateke bi vî awayî nebûne. Bi sedema vê bûyerê bala welatiyan li ser pîşesaziya petrolê ye.